In that, we discussed about what are the uses we discussed. They are prepared in the used in the preparation of the idli dosha cake and in the preparation of the alcohol and in medicines also. And then it is useful in the plants in nitrogen fixation and then also useful for the cleaning of environment. So these are the uses we discussed earlier. And then in detail also we discussed about the fermentation, how the microorganisms are useful in the preparation of the food material, like lactobacillus bacteria which converts milk into curd, and then yeast when interact with the maida dough, we will prepare bread and cake. In that procedure, here the yeast is the microorganism. In the preparation of the curd, lactobacillus is useful microorganism. And then when yeast is added to sugar, it converts into alcohol also. That's the process we called it as the fermentation, which is used in the preparation of the alcohol, wine, beer, etc. So this is one of the useful thing. And then also we get antibiotics from the microorganisms. So here the surprise thing is that the disease causes with the microorganisms and then medicines which are prepared to cure the diseases also prepared by the microorganisms. So these are called as the antibiotics. Antibiotics are the which are prepared by the microorganisms. So they are used to cure the diseases which are also caused by the microorganisms. Okay, so penicillin, tetracycline, streptomycin, erythromycin, these are all examples for the antibiotics. And then very important thing is that these are useful in the curing of bacterial diseases only, not the viral diseases. Only antibiotics are helpful in the curing of bacterial diseases only, like typhoid, gonorrhea, diarrhea, tuberculosis, septicemia. So these diseases are caused by the microorganisms and also cured by the medicines which are prepared with the microorganisms. We call them as the antibiotics. And then penicillin, which is discovered by the Alexander Fleming, that penicillin belongs to the fungi group. And then also vaccines. These are also prepared by the microorganisms. Mostly vaccines are used to cure the which are diseases caused by the viruses. These are called as the preventive measures. So antibiotics are used after getting the diseases, but vaccines are given before getting the disease to prevention measure. వ్యాధి రాకముందు ఇస్తారు వ్యాక్సిన్. వ్యాధి వచ్చినాక ఇచ్చేటివి యాంటీబయాటిక్స్. కాకపోతే అది ఓన్లీ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్కే. సో ఇక్కడ ద వీక్ అండ్ డెడ్ డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ అడ్మినిస్టర్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ, those are called as the vaccines. That process is called as the vaccination. Okay, so when the vaccination getting person, it produces the in the body, those are the antibodies which protects the from getting the diseases which caused by the viruses. So they fight with the virus and they cannot give the entry to the harmful viruses when they are entering into our body. Okay, we know about the polio. Polio vaccine is also there, but this vaccine is given in the oral drops. Polio drops, we say it is as the polio drops. So the vaccine word is came from the vaka, that's the meaning is the cow. So Edward Jenner, the person who invented vaccine for the smallpox, so he conducted some experiments on cowpox affected children and then invented the vaccine for the smallpox. And then another uses is that nitrogen fixation. So we say some of the plants, leguminosae plants or pea family plants, they undergone a special method, that is the nitrogen fixation. So the bacteria rhizobium, which we see in the some of the plants like groundnut, red gram, useful in the nitrogen fixation. So rhizobium, nostoc, anabina, azotobacter, these are all microorganisms
which absorbs the nitrogen from the atmosphere and they converts it into nitrates, which the plants may utilize in their life processes. This process is called as a nitrogen fixation. Nitrogen fixation means observing the nitrogen from the atmosphere and they converts into nitrates and it gives to the plants. Plants utilize it in its life processes. This is called as the nitrogen fixation. For example, in the leguminous plants like red gram or green gram or groundnut particularly or pea, in these we are the roots are having the root nodules. Root nodules అంటే కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా ఉంటాయి, కనుపులు కంతుల్లాగా ఉంటాయి, బొడిపెల్లాగా ఉంటాయి. ఈ వేరు బొడిపెల లోపల we see the bacteria. That bacteria is called as a rhizobium. So this rhizobium takes the nitrogen from the atmosphere and gives to the plants. For that, the plant gives shelter and food to the rhizobium. Rhizobium is the bacteria. So in this way, they help each other. That cooperation is called as the symbiosis. Here, rhizobium gives nitrates to the plants, and then plants give the shelter and food to the rhizobium. So they are helping each other. This cooperation is called as the symbiosis. Not only rhizobium, nostoc, anabina, azotobacter, also examples for the which helps in the nitrogen fixation in the plants. Okay, then cleaning of environment. So these are the usefulness of the microorganisms in the preparation of the food material like idli, dosha, bread, cake, and also useful in the preparation of the alcohol by the fermentation process, and then useful in the preparation of the antibiotics, useful in the preparation of the vaccines, useful in the preparation of the what we discussed in the nitrogen fixation, and also microorganisms are useful in the cleaning of the environment. You see, you dropped any waste material, after some time that will be disappear. That is eaten by the microorganisms. మీరు ఒక అరటిపండు తొక్కని తిని పడేసేయండి, ఒక 2-3 రోజుల తర్వాత అది కనబడదు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఈటెన్ బై ద మైక్రోఆర్గానిజమ్స్. సో దట్ ఈస్ ద సాయిల్ బయాలజికల్ వేస్ట్ అంతా కూడా డిగ్రేడబుల్ థింగ్స్ అంతా మొత్తం డిగ్రేడబుల్ చేసేసి దానంతా ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ మాన్యూర్. సో ఇన్ ద కంపోస్ట్ పిట్ ఆల్సో the material, the biological waste are converts into manure. So particularly fungi and bacteria, the microorganisms which degrade the biological waste and it converts into manure. Okay, so this is this type of process which helps in the cleaning of environment. Generally, bacteria is also used in the process of sewage treatment also. Sewage అంటే మురికి నీరు, ఈ మురుగు నీరు ఇండ్లలో నుంచి వచ్చేది. So after cleaning the sewage water, that water is they give the entry into the rivers or streams. ఎట్లున్నది అట్లా మురుగు నీళ్ళు తీసుకుపోయి నీళ్ళలో కలపరు, వాగుల లోపల కానీ నదుల లోపల కానీ. ఇట్ కాజెస్ సో మెనీ డిసీజెస్, ప్రాబ్లమ్స్. సో they will give the water treatment. In that water treatment, they use some of the bacteria. And then in the oceans and seas, when the oil slicks are there, అంటే నూనె తెట్టు ఒకవేళ ఎట్లన్నా లీక్ అయిపోయి అట్లా పోయి ఉంటే దట్ ఆయిల్ ఈటింగ్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సీస్ అండ్ ఓషన్స్. సో విత్ దట్ ఆయిల్ ఈటింగ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద నాట్ పొల్యూటింగ్ ద వాటర్, the plants and animals like fish, prawns and so many water animals, these are helped by the oil eating bacteria. ఈ ఆయిల్ ఈటింగ్ బ్యాక్టీరియా లేకపోతే అవన్నీ చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. So in this way, microorganisms also useful in the environmental cleaning. Compost pit or the sewage water treatment or the oil slick eating. These are all things useful in the cleaning of the environment by the microorganisms. So we discussed about these are all things earlier in the earlier class. So అందుకొరకే కొంచెం స్పీడ్గా నేను చెప్పేసినాను, ఆల్రెడీ మాట్లాడినా. So today's topic that is the harmful microorganisms. What we are saying that microorganisms are friends and foes. So many uses are there with the microorganisms. In the same way, microorganisms also foes. So many harmful things are there with the
microorganisms. Every time when we are discussing about the uses also, we are saying harmful things also. So what we are saying when we are discussing about the antibiotics, we are saying that antibiotics protects or cure the diseases which caused by the microorganism. There the thing is there. The diseases are caused by the microorganisms. Even when we are discussing about the vaccine also, we are saying viruses are the microorganisms which causes so many diseases. Vaccines are helpful in the preventing the diseases which caused by the virus. So virus, bacteria, these are all things which causes the diseases. So when we are discussing about the microorganisms uses also, at that time also we are saying about the harmfulness of the microorganisms. For example, rotten food material is there. That is causing, we are discussing about the environment cleaning. At that time also what we are saying, the microorganism which causes the rotten the food material. So that is cleaning. For example, coconut is there. It is helpful as also we are used as the food material also. That is also rotten by the fungi. So microorganisms are useful and then microorganisms are very, very harmful. So microorganism causes diseases and spoils the food. And then also class and many things. అవి బట్టల్ని పాడు చేస్తాయి, ఆహార పదార్థాలను పాడు చేస్తాయి. ఎవ్రీ ఫుడ్ మీరు చూడండి, ఏదైనా ఆహార పదార్థం ఒక ఒక పూట కానీ ఒక రోజు పెట్టేస్తే కానీ మైసీలియం డెవలప్ అవుతుంది, తెల్లగా బూజులాగా వస్తుంది కదా. చూసారు ఆల్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఇంట్లో బూజు కూడా చూడండి రోజు రోజు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో మైక్రో ఆర్గానిజం. అది కూడా బూజు కూడా మైక్రో ఆర్గానిజం. ఆ మొయిశ్చర్ ఎక్కడెక్కడ ఉందంటే, తేమ ఎక్కడెక్కడ ఉంటే అక్కడ పెరుగుతూ అవుతుంది. అట్లనే బట్టల్ని పాడు చేస్తుంది. అంటే సో మెనీ థింగ్స్. సో ఇక్కడ moisture ఉండే అట్లా ఉంటే microorganism develop and some causes the diseases, some spoils the things. And then another word is that pathogens. So pathogens means microorganism which causes diseases, they are called as the pathogens. ఏవైతే మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ వ్యాధులను కలుగజేస్తాయో those are called as the pathogens. వ్యాధి కారకాలు అని అంటారు తెలుగు లోపల. Pathogens means disease causing microorganisms. So some of the microorganisms are useful. Some of the microorganisms causes the diseases. These disease causing microorganisms are called as the pathogens. So pathogens means which causes the diseases. The microorganisms which causes the diseases, those are called as the pathogens. And then diseases which spread from infected people to healthy ones are known as the communicable diseases. Communicable diseases means which spreads from one person to another person. One person affected to disease. So in so many ways, the disease will be spread from one person to another person. For example, corona is there. So one person is infected by the corona, that will be said to one person to another person. This type of diseases, we say it is as the communicable diseases. Communicable diseases. ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందితే అటువంటి వ్యాధులను ఏమంటామంటే మనం కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటాం. నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ ఆల్సో దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ పర్సన్ హ్యాడ్ ద హార్ట్ స్ట్రోక్, ఒక గుండెపోటు వచ్చింది అనుకోండి, ఆర్ ద హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్, దట్ కెనాట్ స్ప్రెడ్ టు ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. ఆయనకు గుండె సమస్య వచ్చిందని ఆయన తిన్న తిండో ఆహారమో గాలో కలిస్తే వేరే వాళ్ళకు రాదు. బీపీ, high BP, hypertension. We say it is as the BP, but it is the high BP or the hypertension. One person caused or affected with the BP. That cannot spread to one person to another person. ఒక వ్యక్తికి బీపీ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ బీపీ వేరే వ్యక్తికి రాదు, ఆ పర్సన్కే ఉంటుంది అంతే. సో ఇట్లా సమ్ డిసీజెస్ విచ్ కెనాట్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్, those are called as a non-communicable diseases. The diseases which spread from one person to another person, from infected person to a healthy person, those diseases are called as the communicable diseases. Those cannot spread one person to another person, those are called as the non-communicable diseases. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటే ఒకరి నుండి ఇంకొకరికి వచ్చే వ్యాధులను అంటు వ్యాధులు అంటారు తెలుగులో. అంటు వ్యాధులు అంటారు. అట్లా కాకుండా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించని వ్యాధులను అంటు వ్యాధులు కాదంటారు. ఏమిటివి అవి? ఉదాహరణకు ఒకరికి హార్ట్ స్ట్రోక్ ఉంది, ఒక కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది, లంగ్స్ ప్రాబ్లం ఉంది, వాటితో అవి ఒకరి నుంచి ఒకరికి రావు. అటువంటి వ్యాధులను ఏమంటామండి అంటే మనము నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అంటాం. అంటు వ్యాధులు కానివి అని అంటాం. అసంక్రామిక వ్యాధులు అంటారు.
తెలుగులో అసాంక్రమిక వ్యాధులు అంటారు, అంటే అంటువ్యాధులు కానివి అని చెప్పి అని అంటారు. సో జనరల్గా ఈ డిసీజెస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తాయి అంటున్నాం కదా. దే స్ప్రెడ్ త్రూ ఎయిర్, వాటర్, ఫుడ్, ఇన్సెక్ట్స్, ఎనిమల్స్ ఆర్ త్రూ ద ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. సో ఎనిమల్స్ లోపల చాలా ఉండొచ్చు. దట్ మే బి డాగ్, దట్ మే బి పిగ్, దట్ మే బి సో మెనీ ఎనిమల్స్. ఆర్ త్రూ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ అంటే టచ్ చేస్తే, ఒకరిని టచ్ చేస్తే ఇంకొకరికి వచ్చేటటువంటి కాదు. సో కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ మే బి కమ్యూనికేటెడ్, అంటే ఒకరిని కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఎట్లా వస్తాయంటే త్రూ ఎయిర్, గాలి ద్వారా వస్తాయి. యు నో అబౌట్ ద కరోనా. ఎవరైనా తుమ్మితే అది గాలి లోపల వస్తే అక్కడ నుంచి మన శరీరంలోకి వస్తుంది. త్రూ వాటర్, డయోరియా లాంటివి ఉన్నాయి, అతిసార వ్యాధి అంటాం కదా. త్రూ వాటర్, సమ్ ఫుడ్, ఫుడ్ ఈ కలరా కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా, దోమల ద్వారా వస్తాయి. అండ్ దెన్ త్రూ ఫుడ్ ఇదైపోతుంటే, ఫుడ్ స్పాయిల్ అయితే దాని నుంచి వస్తాయి. అండ్ దెన్ సమ్ త్రూ ద ఇన్సెక్ట్స్, యు నో, బై ద మస్కిటో బైట్, త్రూ ద హౌస్ ఫ్లైస్, త్రూ ద పిగ్స్, త్రూ ద డాగ్ బైట్, కుక్క కరుస్తుందంటే రెబీస్ వ్యాధి వస్తాను కదా. ఆర్ త్రూ ద ఫిజికల్ కాంటాక్ట్, ఒకరికి తగిలితే ఇంకొకరికి వస్తుంది. ఈవెన్ కరోనా ఆల్సో విత్ ద ఫిజికల్ కాంటాక్ట్, తగిలితేనంటే వస్తాయని అనుకున్నాం. సో మెనీ డిసీజెస్ ఆర్ దేర్, ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ తగలడం. గజ్జి ఉంటుంది, స్కేబీస్ ఉంటుంది. స్కేబీస్ వచ్చిన వాళ్ళకి వస్తుంటే ఇంకొకరికి వస్తుంది. కంజక్టివైటిస్ గురించి మనం మాట్లాడినాం, కండ్ల కలక కూడా వస్తుంది, ఒకరి నుంచి ఒకరికి వచ్చే వ్యాధి. దీస్ ఆర్ ద కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. సో ద కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్, దే ఆర్ స్ప్రెడ్ త్రూ ద ఎయిర్, వాటర్, ఫుడ్, ఇన్సెక్ట్స్, ఎనిమల్స్ ఆర్ త్రూ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. అంటే ఈ అంటువ్యాధులు అంటే ఎట్లా అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తాయంటే గాలి ద్వారా వస్తుంది, నీటి ద్వారా వస్తుంది, ఆహారం ద్వారా వస్తుంది, కీటకాల ద్వారా వస్తుంది, జంతువుల ద్వారా వస్తుంది, ప్రత్యక్ష తాగడంటే తగలడం ద్వారా, ఇంకొకరు తగలడం ద్వారా కూడా వస్తుంది. And then we discussed about the pathogens. Pathogens means microorganisms which cause diseases, those are called as the pathogens. Here the vectors. So insects which spread diseases, those are called as the vectors. Pathogens means disease causing microorganisms. Vectors means which help in the spreading of diseases, those are called as the vectors. That is the difference. Okay. Pathogens means which causes the disease, those are called as the pathogens. Vectors means which spread the diseases, those are called as the vectors. Example, mosquito, housefly, these are the examples for the vectors. ఏదైనా ఒక వ్యాధి, మలేరియా ఈజ్ దేర్. మలేరియా వ్యాధి దేని వల్ల వస్తుంది? ప్లాస్మోడియం అనే ప్రోటోజోవా ద్వారా వస్తుంది. బట్ దట్ మలేరియా ఈజ్ స్ప్రెడ్ త్రూ ద మస్కిటోస్. సో హియర్ వి కాల్డ్ ప్లాస్మోడియం యాజ్ ద ప్యాథోజన్, మస్కిటో యాజ్ ద వెక్టర్. So which spreads the disease, those are called as the vectors. Which causes the diseases, those are called as the pathogen. I given one example about the malaria. So malaria causes with the plasmodium, that is a microorganism. We say plasmodium as the pathogen. That is spread from one person to another person by the mosquito. Here the mosquito is called as the vector. Okay. So bacteria is there. So through the bacteria, we will get the typhoid, but that is spread through the houseflies. So here the housefly is the vector, and then bacteria which causes the typhoid, that is called as the pathogen. సో సూక్ష్మజీవులు అనేటివి ఆహారాన్ని, బట్టలు అన్నిట్లను పాడు చేస్తాయి. వ్యాధులను కలిగించే సూక్ష్మజీవులనేమో వ్యాధి కారకాలు అంటారు. వ్యాధులను ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాపింపజేసే వాటిని వ్యాధి వాహకాలు అంటారు. సాధారణంగా కీటకాలు వ్యాధి వాహకాలు, దోమ కానీ ఈగ కానీ. ఇప్పుడు చూడండి, ప్లాస్మోడియం అనేటటువంటి ఒక ప్రోటోజోవా వల్ల మనకు మలేరియా వ్యాధి వస్తుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనం? వ్యాధి కారకము అంటాం, ఇంగ్లీష్లో ప్యాథోజన్ అంటాం. ఆ వ్యాధి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాపించడం లోపల తోడ్పడేది ఏమిటిది? దోమ కాటు వల్ల అని అంటాం కదా. ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటారు? వ్యాధి వాహకము అంటాం. వ్యాధి కారకం అంటే దేని వల్ల వ్యాధి వస్తుందో దాన్ని వ్యాధి కారకం అంటాం. వ్యాధి వాహకం అంటే వ్యాధి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాపించడానికి చేసేదాన్ని వ్యాధి వాహకం అని చెప్పి అంటాం. సో ఇది ప్యాథోజన్, వెక్టర్ మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా. దీన్ని మీరు గుర్తుపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, దెన్ we will move to the another thing. So what are the communicable diseases? Some of the communicable diseases are there. Common cold,
జనరల్గా వచ్చే జలుబు కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్. ఒక్కరికి వస్తే 10 మందికి వస్తుంది. కంజక్టివైటిస్, కండ్ల కలక, ఇంతకుముందు చెప్పిన లాస్ట్ 2 months నుంచి మన స్టేట్లో అంతా కండ్ల కలక ఉంది. టైఫాయిడ్, అది ఈగల వల్ల వ్యాప్తి చెందుతుంది. స్మాల్ పాక్స్, మసూచి, చికెన్ పాక్స్, ఆటలమ్మ, స్వైన్ ఫ్లూ, ట్యూబర్క్యులోసిస్, టీబీ అంటాము షార్ట్ ఫామ్ లోపల, క్షయ, చికెన్ గున్యా. సో COVID-19 అంటే కరోనా వైరస్ ఇస్ ద కరోనా విచ్ కాజెస్ ద డిసీజ్, దట్ డిసీజ్ కాల్డ్ ఎస్ ద COVID-19. ఈ ఫుల్ ఫామ్ ఉంటారంట, COVID అంటే, సిఓ అంటే కరోనా, విఐ అంటే వైరస్, డి అంటే డిసీజ్. కరోనా వైరస్ డిసీజ్ అనే పేరు మీద COVID-19 2019లో వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని COVID-19 అని అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. ఇవి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఇవి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాప్తి చెందుతాయి. సో ఇంతకుముందు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన చూడండి, మైక్రో ఆర్గానిజం ప్లాస్మోడియం విచ్ కాజెస్ ద మలేరియా. ఇట్లా ఈ ప్లాస్మోడియం ఏం చేస్తుంది? ద ఫిమేల్ అనాఫిలిస్ మస్కిటో, ద మస్కిటోస్ విచ్ కాజెస్ ఆర్ స్ప్రెడ్ ద డిసీజెస్, దోస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫిమేల్ mosquitoes, not the male mosquitoes. The female Anopheles is the one type of mosquito. So Culex, Aedes, these are another type of mosquitoes. Here the malaria spreading mosquito is the female Anopheles mosquito. Here is it is the vector. So here the pathogen is the Plasmodium, which causes the malaria disease. Here the female Anopheles mosquito is the vector. సో ఇట్లా మలేరియా కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజం ప్లాస్మోడియం అని, దట్ విల్ బి స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ 1% టు అనదర్ పర్సన్ త్రూ మస్కిటో అని. 1 person ఐడెంటిఫైడ్, ఈజ్ నేమ్ ఇస్ ద రోనాల్డ్ రాస్. రోనాల్డ్ రాస్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు బ్రిటన్, బట్ ఈ డిస్కవర్డ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ సికింద్రాబాద్ ఇన్ తెలంగాణ. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ తెలుసు కదా. ఆ సికింద్రాబాద్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ విషయాన్ని కనుక్కున్నాడు. మలేరియా వ్యాధి కారణానికి ఏంటంటే ప్లాస్మోడియం ద్వారా వస్తుంది, ఇది ఫిమేల్ అనాఫిలిస్ దోమ ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపిస్తారన్న సంగతి ఆయన కనుక్కున్నాడు. సో కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ మస్కిటోస్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ద మలేరియా. అంటే వాటర్ లాగింగ్ ఉందనుకో, సో వాటర్ లాగింగ్ ఉందనుకోండి, నేను మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాను. సో వాటర్ లాగింగ్ ఉందనుకోండి, వాటర్ లాగింగ్ మీన్స్ వాటర్ అనేది నిల్వ ఉండడం. ఎక్కడైతే వాటర్ లాగింగ్ ఉందో అక్కడ మలేరియల్ ఈ ప్లాస్మోడియం లార్వాలు అనేవి ఉంటాయి. దానివల్ల ఏంటంటే దోమలు బాగా ఉత్పత్తి అవుతాయి. దానివల్ల మనకు మలేరియా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. సో యూజింగ్ మస్కిటో నెట్స్ విచ్ ప్రివెంట్ ద మస్కిటో బైట్. సో దాని ద్వారా మనకు మలేరియా జ్వరం రాకుండా అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మస్కిటో. Mosquitoes are vectors. Vectors means which causes the spreads the diseases. Spreads the diseases. Vectors means which causes the diseases. We say it is as the pathogens. And then houseflies also. They are also vectors which spreads diseases like typhoid, cholera, diarrhea, etc. Mainly the reason is the uncovered food material. The lids పెట్టకుండా, మూతలు పెట్టకుండా ఆహార పదార్థాలు ఉంటే, సో ఈగలు వాలిన భోజనం ఉంటే, when the houseflies are there and the food, so that type of food leads to this type of diseases like typhoid, cholera, diarrhea. So main reason for the typhoid, cholera, diarrhea is that uncovered food. ఎక్కడైతే ఈగలు వాళ్తాయో అక్కడ మనకు ఈ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో అట్లనే మనం ఈ సాధారణ జలుబు, కండ్ల కలక, టైఫాయిడ్, మసూచి, ఆటలమ్మ, స్వైన్ ఫ్లూ, క్షయ, చికెన్ గున్యా, COVID-19 ఇవన్నీ కూడా అంటువ్యాధులకు ఉదాహరణలు. అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపిస్తాయి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఏమిటి, అది ఎక్కడైతే ప్లాస్మోడియా అనేది మలేరియా వ్యాధిని కలిగిస్తుంది, ఆ వ్యాధిని ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాప్తి చెందేది దోమ. ఆ దోమ ఏం రకం అంటే అనాఫెలిస్, ఆడ అనాఫెలిస్, మగ కాదు, ఆడ అనాఫెలిస్ దోమ. మనకు క్యూలెక్స్ దోమలు, దాని తర్వాత ఏడీస్ దోమలు ఉన్నాయి, కానీ ఇది ఆడ అనాఫెలిస్ దోమ. ఓకే, ఈ విషయాన్ని మనకు ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. ఆయన పేరు రోనాల్డ్ రాస్. కాబట్టి నీరు నిల్వ ఉన్న చోట ఈ దోమలు ఎక్కువ పెరుగుతాయి, కాబట్టి నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి, దోమ తెరలు వాడాలి. అట్లనే ఈగలు వాలిన ఫుడ్ అనేది చాలా డేంజర్. దానివల్లనే టైఫాయిడ్, కలరా, డయేరియా అని వస్తుంది. కాబట్టి ఈగలు వాలిన ఫుడ్ అనేది తీసుకోరాదు.
ఫుడ్ పట్ల ఆ విషయమైన జాగ్రత్త ఉండాలి. మూతలు అనేవి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూసినంటే ఏ వ్యాధి ఎక్కడెక్కడ వస్తది మన మనుషులకు, దానికి ఏం చేయాలి అనేది ఒక చిన్న అంశాలు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా నుంచి ఏమేమి వ్యాధులు వస్తాయి నేను సెగ్రిగేట్ చేసిన, మీ పుస్తకంలోనే వరుసగా ఇచ్చినారు. అట్లా కాకుండా నేను బ్యాక్టీరియా నుంచి ఏమొస్తాయి, వైరస్ నుంచి ఏమొస్తాయి అనేది కొంచెం వేరు చేసిన. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఒక పేజీ దాన్ని నేను సింపుల్గా చేసే ప్రయత్నం అనేది చేసినాను. వన్ ఈజ్ ద టీబీ. టీబీ ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? ఎయిర్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. మరి టీబీ అనేది క్యూర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది. ఆ వ్యాక్సిన్ పేరు బీసీజీ వ్యాక్సిన్. బీసీజీ అనే వ్యాక్సిన్, యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్? వ్యాక్సిన్ అంటే బిఫోర్ గెట్టింగ్ ద డిసీజెస్ వ్యాక్సినేషన్ విల్ బి యూస్ఫుల్. అంటే వ్యాధి రాకముందు తీసుకునేది వ్యాక్సిన్. వ్యాధి వచ్చినాక వాడే మందుల్లో యాంటీబయాటిక్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ద టీబీ ఈస్ దేర్ విచ్ స్ప్రెడ్స్ త్రూ ద ఎయిర్, సో ప్రివెన్షన్ కొరకు ఏం చేయాలి? చిన్నపిల్లలకు బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి. అండ్ దెన్ కలరా, టైఫాయిడ్ ఈస్ దేర్. ఇవి కూడా దేని నుంచి అంటే బ్యాక్టీరియా నుంచి వస్తాయి. ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతాయి? ఫుడ్, వాటర్, హౌస్ ఫ్లై ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. సో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, పర్సనల్ హైజీన్ హెల్ప్ ఇన్ ది కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ ద కలరా అండ్ టైఫాయిడ్. చాలా మందికి టైఫాయిడ్ వచ్చిందంటారు. బికాస్ ఆఫ్ ద ఎందుకొరకు వస్తుంది అంటే పర్సనల్ హైజీన్ లేకపోవడం వల్ల. దెన్ డిపిటి, దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఏమంటారు, దీస్ ఆర్ 3 డిసీజెస్. యాక్చువల్గా డిపిటి అనేటివి 3 డిసీజెస్. ఇవి ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. దీనికి ఒక ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్ డిపిటి వ్యాక్సిన్ ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ అంటారు. అంటే 3 డిసీజ్ అన్నాం కదా, ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ అని అంటారు. సో డిఫ్తీరియా, టెటానస్, పి అంటే ఏదో ఉంది, ఓకే, ఇవి డిసీజెస్. ఈ 3 డిసీజెస్ మనకు ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ అనేటటువంటి వ్యాక్సిన్ ద్వారా ఇది కవర్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ వైరస్ కాజ్డ్ డిసీజెస్, వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధులు, ఇవి పెద్ద లిస్టే ఉంది. చికెన్ పాక్స్, మీజిల్స్, మమ్స్, స్వైన్ ఫ్లూ, కరోనా, ఇవన్నీ కూడా ఎయిర్ ద్వారా ఇదవుతాయి. సో ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్, వరిసెల్లా వ్యాక్సిన్ లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల వీటిని మనము కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. యు నో అబౌట్ ద పోలియో విచ్ ఇస్ కాజ్డ్ బై ద వైరస్. సో ఎయిర్, వాటర్ ద్వారా ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓరల్ వ్యాక్సిన్ డ్రాప్స్, అంటే ఇవన్నీ కూడా టీకాల రూపంలో ఉంటే, పోలియో వ్యాక్సిన్కు మాత్రం ఏమైందంటే ఓరల్ డ్రాప్స్, మీ అందరికీ తెలుసు. ఓరల్ డ్రాప్స్ తోటి ఇది చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంటే డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా కూడా ఇంతకుముందు ఏమని చెప్పిన, ఆడ అనాఫిలిస్ దోమ, ఫీమేల్ అనాఫిలిస్ మస్కిటో అని చెప్పిన మలేరియా కాడ. కానీ డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా కాడ వచ్చేది ఏమిటంటే ఎడిస్ మస్కిటో. కింద చూడండి, జపనీస్ ఎన్సెఫలిటిస్ అంటారు. అంటే కాళ్ళు బాగా లావ్ అవుతాయి, బోధకాలు అని అంటారు తెలుగు లోపల. అది క్యూలెక్స్ మస్కిటో ద్వారా వస్తాయి. ఏదైనా కూడా ఫీమేల్ మస్కిటోసే. ఫీమేల్ అనాఫిలిస్ మస్కిటో, ఫీమేల్ ఎడిస్ మస్కిటో, ఫీమేల్ క్యూలెక్స్ మస్కిటో. సో ఇవన్నిట్లో కూడా హైజీన్, ఆరోగ్యపరంగా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ వ్యాధులు అనేటివి వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వైరస్ కాజ్డ్ డిసీజెస్. పైన చూడండి, బ్యాక్టీరియా కాజ్డ్ డిసీజెస్. జనరల్గా అడుగుతారు, ఈ వ్యాధి దేని వల్ల వస్తుంది? వైరస్ వల్ల వస్తుందా, బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుందా, ప్రోటోజోవా వల్ల వస్తుందా, అండ్ దెన్ ఫంగై వల్ల వస్తుందా? ఆల్గే వల్ల రావు కాబట్టి దాన్ని అడగరు జనరల్గా. ఇవి అడుగుతారు, వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, ప్రోటోజోవన్లు అడుగుతారు. ఆల్గే వల్ల రావు. సో టీబీ అనేది ఎయిర్ ద్వారా వస్తుంది. టు కంట్రోల్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్. కలరా, టైఫాయిడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్, హౌస్ ఫ్లై ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. పర్సనల్ హైజీన్. డిపిటీ అనేది ఫుడ్, వాటర్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ డిపిటీ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ అబౌట్ ద బ్యాక్టీరియా కాజ్డ్ డిసీజెస్. వైరస్ కాజ్డ్ డిసీజెస్ లోపల చూసినప్పుడు మనకు చికెన్ పాక్స్, మీజిల్స్, మమ్స్, స్వైన్ ఫ్లూ, కరోనా, ఇవన్నీ కూడా ఎయిర్ ద్వారా వస్తుంది. మనం ఎయిర్స్, వరిసెల్లా, ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకున్నాలి. అండ్ దెన్ పోలియో ఉంది. పోలియో దీనికి ఎయిర్, వాటర్ ద్వారా ఇదైతుంది. ఓరల్ వ్యాక్సిన్ డ్రాప్స్ అనేటివి తీసుకున్నాలి. తీసుకుంటే పోలియో అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. సో వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి ముందే తీసుకోవడం వల్ల వ్యాధులు అనేటివి రావు. డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా, ఎడిస్ మస్కిటో ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. పరిసరాల పరిశుభ్రత ఉండాలి. వైరస్ ఉంటుంది ఇక్కడ, వైరస్ అనేది ప్యాథోజన్, ఎడిస్ మస్కిటో అనేది వెక్టర్. జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధి ఉంది, మెదడు బోధకాల వ్యాధి ఉంటుంది. ఇది క్యూలెక్స్ మస్కిటో వల్ల వస్తుంది. ఇక్కడ హైజీన్ అనేది ఉంటుంది. దీన్ని కాజ్ చేసేటటువంటిది వైరస్. సో ఇక్కడ ప్యాథోజన్ ఏమో వైరస్, వెక్టర్స్ ఏమిటంటే క్యూలెక్స్ మస్కిటో, ఎడిస్ మస్కిటో. ఓకే,
సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ డిసీజెస్ కాజ్డ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇవన్నీ కూడా మనుషులకు వచ్చేటటువంటి వ్యాధులు ఇవన్నీ కూడా. తెలుగులో ఇక్కడ రాసిన బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే వ్యాధులు క్షయ, కలరా, టైఫాయిడ్, డిపిటి. సో క్షయ అనేది గాలి ద్వారా ఇది చేస్తుంది, దానికి బీసీజీ టీకా తీసుకురాలి. కలరా, టైఫాయిడ్ అనేది నీరు, ఆహారం, ఈగల ద్వారా అవుతుంది, వ్యక్తిగతంగా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. డిపిటి అనేది నీరు, ఆహారం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది, దీనికి డిపిటి ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ అనేది వ్యాక్సిన్, అది వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని. ఇట్లా బ్యాక్టీరియా నుంచి కాకుండా వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఉన్నాయి, మసూచి, గౌద బిల్లలు, తట్టు, స్వైన్ ఫ్లూ, కరోనా అని, ఇవన్నీ గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తాయి. సో వరిసెల్లా ఎంఎంఆర్ టీకా తీసుకున్నాలి వీటన్నిటి కంట్రోల్ చేయడానికి. పోలియో వ్యాధి రాకుండా అంటే పోలియో చుక్కలు తీసుకున్నాలి, ఇది గాలి ద్వారా నీరు ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. డెంగ్యూ, చికన్ గున్యా ఉన్నది, ఇది పరిశుభ్రత ఉంటుంది. ఎడిస్ దోమ వల్ల ఇది వ్యాపిస్తుంది. బోధకాలు వ్యాధి, జపాన్ ఎన్సెఫలిటిస్ అన్న చూడండి, లావుగా ఉంటాయి, వాటిని బోధకాలు వ్యాధి అంటారు. క్యూలెక్స్ దోమ వల్ల వస్తుంది, ఇది కూడా పరిశుభ్రత వల్ల మనం ఇది చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ దోమలు అనేటివి ఎడిస్ దోమ కానీ క్యూలెక్స్ దోమ కానీ ఇవన్నీ కూడా వ్యాధి వాహకాలు. ఈ వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు ఏంటివి? వ్యాధి కారకాలు, వ్యాధి కలిగిస్తాయి కాబట్టి ఇవి బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు వ్యాధి కారకాలు అని అంటాం. ఈ ఈ దోమ కానీ క్యూలెక్స్ కానీ ఇవన్నీ, క్యూలెక్స్ దోమ కానీ ఇవన్నీ కూడా వ్యాధి వాహకాలు. అవి ఏం చేస్తాయి? ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి వ్యాధిని వ్యాపింపజేస్తాయి కాబట్టి. సో ఇవి మనుషుల లోపలనే కాదు, మొక్కల్లో కూడా వ్యాధులను కలుగజేస్తాయి. పంట మొక్కలకు వ్యాధులు వస్తాయి కదా, అవన్నీ కూడా సూక్ష్మజీవుల నుంచి వస్తాయి. సో యూసీ సిట్రస్ క్యాంకర్ చాలా క్లియర్గా మన పుస్తకంలో ఇచ్చిండ్రు. సిట్రస్ క్యాంకర్ అనేది నిమ్మకాయల మీద వస్తుంది, లెమన్స్ మీద వస్తుంది, బ్యాక్టీరియా ద్వారా వస్తుంది. ఇట్ స్ప్రెడ్స్ విత్ ద ఎయిర్. సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటాయి, లెమన్స్ మీద బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటాయి. ఆ లెమన్స్ మీద బ్లాక్ స్పాట్స్ అన్ని ఏమిటంటే దట్ ద డిసీజ్ సిట్రస్ క్యాంకర్. సో మీరు ఆ బొమ్మల్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సిట్రస్ క్యాంకర్ విచ్ కాజ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా. సో ఇక్కడ 3 అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వన్ ఈజ్ డిసీజ్. సో దేని ద్వారా వస్తుంది? కాజింగ్ విసే ద ప్యాథోజన్. దేని వల్ల వస్తుంది? ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి? ఇప్పుడు సిట్రస్ క్యాంకర్ ఉంది, లెమన్స్కి వస్తుంది. సో త్రో ద బ్యాక్టీరియా, హౌ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ త్రో ద ఎయిర్. వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్? బ్లాక్ స్పాట్స్ ఆన్ ద లెమన్స్, నల్ల మచ్చలు ఉంటాయి. అది మనకు సిట్రస్ క్యాంకర్ చెప్తారు. షుగర్ కేన్ ఉంది, సిట్రస్ క్యాంకర్ ఏమో లెమన్ చెప్పినాం కదా, షుగర్ కేన్కి వచ్చే వ్యాధి పేరు ఏమంటారు? రెడ్ రాట్ అంటాం. వి సే ఇట్ ఇస్ యాజ్ ద రెడ్ రాట్. ఇట్ కాజెస్ విత్ ద ఫంగై ద్వారా వస్తుంది. ఇట్ స్ప్రెడ్స్ త్రూ ద ఎయిర్ అండ్ సీడ్లింగ్స్, చిన్న చిన్న విత్తనాల ద్వారా కూడా అది వ్యాప్తి చెందుతుంది. సో మీరు చెరుకు తినేటప్పుడు ఎర్రగా నడిమిదల కనబడతాయి కదా, దట్ ఈస్ ద రెడ్ రాట్, దట్ ఈస్ ద సిమ్టమ్. ఎక్కడైతే చెరుకు తినేటప్పుడు ఎర్రగా మధ్యాహ్నం కనబడతాయి కదా, అదంతా కూడా రెడ్ రాట్. అండ్ దెన్ టిక్కా ఆఫ్ గ్రౌండ్ నట్ అంటే వేరుశెనగ, పల్లీలు అంటాం కదా, దాని లోపల వచ్చే డిసీజ్ టిక్కా డిసీజ్ అని అంటాం. ఈ టిక్కా డిసీజ్ దాని లీవ్స్కి వస్తుంది. సో అది స్ప్రెడ్ ఎట్లయితుంది? ఎయిర్ ద్వారా, సీడ్స్ ద్వారా అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ బై ద ఫంగై. ఆ టిక్కా డిసీజ్ దేనికి సంబంధించింది? ఫంగై. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకటి బ్యాక్టీరియా ఉంది, మన పుస్తకంలో ఇచ్చిన 5. 5లో ఒకటి బ్యాక్టీరియా, ఒకటి వైరస్ ఉంది, మిగిలిన 3 ఫంగై. సో సిట్రస్ క్యాంకర్ బ్యాక్టీరియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి, టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగిలిన అన్ని ఫంగై, ఏమైనా ఉండదు. సో హియర్ ద టిక్కా డిసీజ్ కాజ్డ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ నట్ త్రూ ద ఫంగై. ఇట్ స్ప్రెడ్స్ విత్ ద ఎయిర్ అండ్ సీడ్స్. దీని సిమ్టమ్స్ ఏంటివి? ఆకులను చూస్తే ఆకుల మీద బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటాయి, గ్రౌండ్ నట్ లీవ్స్ మీద బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏమని చెప్పినాం? సిట్రస్ క్యాంకర్ అంటే లెమన్స్ మీద బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటాయి, నిమ్మకాయల మీద బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ టిక్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ నట్ లోపల ఏమిటిది? ఆకుల మీద ఉంటాయి, ఆకుల మీద బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉంటాయి. మీరు పుస్తకంలో చూడండి, అది మీకు ఉంటుంది. ఈడ ఉంది 8వ తరగతిలో 8వ పాఠంలో కూడా ఉంది, ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ లెసన్లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ టొబాకో మొజాయిక్, ఈ టొబాకోలో వస్తుంది. డిసీజ్ నేమ్ ఇస్ ద మొజాయిక్. సో ఫస్ట్ ఏమో సిట్రస్ క్యాంకర్ డిసీజ్ పేరు. దేనిపైన వస్తుంది? లెమన్స్ పైన వస్తుంది. దేని వల్ల వస్తుంది? బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. నెక్స్ట్ షుగర్ కేన్లో వచ్చేటటువంటి డిసీజ్ రెడ్ రాట్. దేని వల్ల వస్తుంది? ఫంగై వల్ల వస్తుంది. ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? ఎయిర్ సీడ్లింగ్స్ వల్ల. గ్రౌండ్ నట్లో వచ్చేటటువంటి వ్యాధి పేరు టిక్కా డిజీజ్. దేని వల్ల వస్తుంది? ఫంగై వల్ల వస్తుంది.
ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? ఎయిర్ సీడ్స్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతుంది. టొబాకోలో వచ్చేటటువంటి వ్యాధి పేరు మొజాయిక్ వ్యాధి. వి సే ఇట్ ఇస్ ద టొబాకో మొజాయిక్. అంటే యాక్చువల్గా ప్లాంట్ నేమ్తో సహా అంటారు. సిట్రస్ క్యాంకర్ ఇన్ లెమన్స్, రెడ్ రాట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్, టిక్కా ఆఫ్ గ్రౌండ్ నట్, టొబాకో మొజాయిక్ విచ్ కాజెస్ విత్ వైరస్. వైరస్ నుంచి ఒక్కటే చూడండి, ఇది ఒక్కటి మనం నేర్చుకునేది. సిట్రస్ క్యాంకర్ ఏమో బ్యాక్టీరియా, టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్, మిగిలినన్ని ఫంగై. సో ఇట్ స్ప్రెడ్స్ విత్ ద ఇన్సెక్ట్స్. టొబాకో మొజాయిక్ అనేది ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. స్మట్ ఆఫ్ రైస్, ప్యాడీ ఉంది కదా, రైస్ అని ఉంది కానీ ప్యాడీ వడ్లు, ఆ వరి చేనులోకి వచ్చేటటువంటి వ్యాధి స్మట్, కాకటక తెలుగు అంటారు. అంత గింజలన్నీ నల్లగా ఉంటాయి, గింజలన్నీ నల్లగా ఉంటాయి. ఈ టొబాకో మొజాయిక్లు ఏముంటుంది, లీవ్స్ ఉంటాయి. ఆ లీవ్స్ అన్నీ కూడా రెక్టాంగిల్ రకరకాల డిజైన్లుగా మారిపోయి కనబడుతుంటాయి మనకు. అది వైరస్ వల్ల వస్తుంది, ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఈ రైస్ లోపల వచ్చే డిసీజ్ను స్మట్ డిసీజ్ అంటారు. ఆ గింజలన్నీ, వరి గింజలన్నీ అయితే నల్లగా బ్లాక్ అయిపోతాయి. దిస్ ఈస్ కాజ్డ్ విత్ ద ఫంగై. ఇది ఫంగై ద్వారా వస్తుంది, ఎయిర్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 5 డిసీజెస్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. 5 గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంట్లో ఒక్కటి వైరస్ వల్ల వస్తాయి టొబాకోలో, మొజాయిక్ డిసీజ్. 1 ఈజ్ సిట్రస్ క్యాంకర్ ఇన్ లెమన్స్, బ్యాక్టీరియా. మిగిలిన 3 ఫంగై ద్వారా వస్తాయి. షుగర్ కేన్లో వచ్చే రెడ్ రాటు, గ్రౌండ్ నట్లో వచ్చే టిక్కా డిసీజు, స్మట్ రైస్లో వచ్చేటటువంటి రైస్ ఆర్ ప్యాడీ, రైస్ అయినా సరే ప్యాడీ అయినా సరే ఏదైనా వాడచ్చు, స్మట్ డిసీజ్. ఈ 3 కూడా ఫంగై ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి ఏ మొక్కలో వస్తుంది, ఏ వ్యాధి వస్తుంది, దేని వల్ల వస్తుంది, అన్ని ఎయిర్ కాబట్టి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉండదు. అన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దే స్ప్రెడ్ విత్ ద ఎయిర్ కాబట్టి అడిగే అవకాశం. కానీ ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం ద్వారా వస్తుంది, ఏ ప్లాంట్లో వస్తుంది, ఏది వస్తుంది. లెమన్ లేస్ వస్తుంది, సిట్రస్ క్యాంకర్ వస్తుంది. దేని వల్ల వస్తుంది? బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. చెరుకులు ఏమొస్తుంది? రెడ్ రాట్ వస్తుంది. దీన్ని ఎర్ర కుళ్ళు తెగులు అంటారు. దేని వల్ల వస్తుంది? ఫంగై ద్వారా వస్తుంది, శిలీంధ్రం ద్వారా వస్తుంది. ఎర్ర కుళ్ళు అంటే ఆ కాండం తింటారు కదా, మనం చెరుకు తింటాం కదా, దాంట్లో ఎర్రగా వస్తుంది కదా, అదే ఆ వ్యాధి. గ్రౌండ్ నట్లో వచ్చే వ్యాధి ఏంటి? టిక్కా డిసీజ్. ఆకులకు వస్తుంది ఇది. ఆకులు అన్నీ కూడా మచ్చలు 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 ఉంటాయి అన్నట్టు. వేరుశనగలు వచ్చే వ్యాధి టిక్కాడి, ఇది శిలీంధ్రాల నుంచి వస్తుంది. పొగాకులు వచ్చే వ్యాధిని ఏమంటారు? మొజాయిక్ వ్యాధి అంటారు. ఇది ఆకుల మీద కనబడుతుంది, ఇది కూడా ఆకుల మీద కనబడుతుంది, డిజైన్ కనబడుతుంది. ఇది వైరస్ వల్ల వస్తుంది. వరి లోపల వచ్చేది కాటుక తెగులు. ఇది ఏంటంటే నల్లగా అయిపోతాయి గింజలన్నీ, వరి గింజలన్నీ నల్లగా అయిపోతాయి. ఇది కూడా శిలీంధ్రం వల్ల వస్తుంది. సో ఈ చెరుకులో ఎర్రకుళ్ళు, వేరుశనగలో టిక్కా, వరిలో కాటుక తెగులు శిలీంధ్రం వల్ల వస్తుంది. మొజాయిక్ వ్యాధి పొగాకులో వచ్చేది వైరస్లో, నిమ్మకాయల మీద వచ్చే సిట్రస్ క్యాంకర్ అనేది బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. సో ఇది మొక్కల్లో వచ్చేటటువంటి వ్యాధులు. అంటే మానవులకు వచ్చే వ్యాధుల గురించి చదువుకున్నాము, మొక్కలకు వచ్చే వ్యాధుల గురించి చదువుకున్నాము. అట్లనే జంతువులకు ఏమైనా వ్యాధులు వస్తాయంటే జంతువులకు కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు పశువులు ఉన్నాయి, ఆవులు, ఎడ్లు, బర్రెలు, గేదెలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దున్నపోతులు ఇవన్నీ కదా, వాటికి షీప్, గోటు, గొర్రె, మేకలు వీటన్నీ కూడా వ్యాధులు వస్తాయి. సో క్యాటిల్, షీప్, గోటుకు వచ్చే వ్యాధులు ఏంటంటే ఆంథ్రాక్స్ డిసీజ్ అండ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజెస్. ఆంథ్రాక్స్ వ్యాధి అండ్ దెన్ నోటిపూత వ్యాధి, కాలిగిట్టల వ్యాధులు అంటే వస్తుంటాయి. ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ వస్తుంది, ఆంథ్రాక్స్ వ్యాధి వస్తుంది క్యాటిల్కు, షీప్కు, గోటుకు. అట్లనే ప్రాన్స్ అండ్ ఫిష్, రొయ్యలకు కానీ చేపలకు వచ్చేటి కొన్ని వైరల్ డిసీజెస్ వస్తాయి. సో కార్పాక్స్, ఎర్పెస్ లాంటి కొన్ని వ్యాధులు అనేటివి వస్తాయి. తెల్ల మచ్చల డిసీజ్ అని చెప్పి వస్తాయి. కోళ్ళకు, పౌల్ట్రీ ఫామ్లో ఉండేటటువంటి కోళ్ళకు వచ్చేది ఫౌల్ పాక్స్, సెప్టిసిమియా, బర్డ్ ఫ్లూ, ఇటువంటివి మనకు పౌల్ట్రీ ఫామ్లో ఉండే వాటికి వస్తుంది. కుక్కలకు వచ్చే వ్యాధి రెబిస్ వ్యాధి. దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నట్లు. లూయి పాశ్చర్ అనే వ్యక్తి దీనికి మందు కనుక్కున్నాడు. పాశ్చరైజేషన్తో పాటు ఈ కుక్కల నుంచి వచ్చే రెబిస్ వ్యాధికి మందును ఆయన కనుక్కున్నాడు, లూయి పాశ్చర్. సో ఇవి జంతువుల వల్ల వచ్చే వ్యాధి. సో పశువులు, గొర్రెలు, మేకలకు దీనివల్ల వస్తాయి. ఓకే, కొంచెం నాది బ్యాటరీ అయిపోతుంది, పవర్. ఓకే, ఒక 10% ఉంది. రొయ్యలు, చేపలకు వచ్చేదంటే తెల్ల మచ్చలు, కార్పాక్స్, ఎర్పెస్. కోళ్ళు ఫౌల్ పాక్స్, సెప్టిసిమియా, బర్డ్ ఫ్లూ. కుక్కలకు వచ్చే వ్యాధులు రెబిస్ వ్యాధి. అంటే మానవులకు, పంట మొక్కలకు లేదా మొక్కలకు మరియు జంతువులకు, వీటన్నిటిలో కూడా దీస్ ఆర్ ద హార్మ్ఫుల్ థింగ్స్.
అందుకే శత్రువులు అని అన్నాం, మానవులకు అన్నిట్లకు శత్రువులు. అండ్ దెన్ ఇంకేం చేస్తాయి అనుకున్నాం, వ్యాధులు కలుగజేస్తాయి. అండ్ దెన్ ఫుడ్ ఉన్నది పాడు చేస్తాయి, బట్టల్ని పాడు చేస్తాయి, ఇంకా కొంత మెటీరియల్ వేరే రకరకాల మెటీరియల్ను పాడు చేస్తాయి అని అంటారు. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ స్పాయిల్ ద ఫుడ్ విచ్ లీడ్స్ టు పాయిజనింగ్. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయింది, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయింది, వామిటింగ్స్ అయినాయి అని అంటారు కదా. దానికి కారణం ఏంటంటే ఫుడ్ను మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ స్పాయిల్ చేయడం వల్ల అది పాయిజనస్గా మారుతుంది. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ స్పాయిల్స్ ద ఫుడ్ విచ్ లీడ్స్ టు పాయిజనింగ్. జనరల్గా మైక్రో ఆర్గానిజం ఎక్కడెక్కడ పెరిగాయంటే బాగా హాట్ కండిషన్స్ పెరగవు, కోల్డ్ కండిషన్స్లో పెరగవు. మొయిశ్చర్ ఉంటే బాగా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఏదైనా అన్నం కానీ కూరగాయలు కానీ తీసుకొచ్చి ఎట్లా పెడతారు, రిఫ్రిజిరేట్లో పెడతారు, ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు. ఎందుకొరకు? ఆ రిఫ్రిజిరేట్ లోపల చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి, చల్ల వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ సూక్ష్మజీవులు పెరిగాయి కాబట్టి మనకు పాడు కాకుండా ఉంటుంది. లేదా దానిలో బాగా బాయిలింగ్ చేస్తారు, వేడి చేస్తారు, వేడి చేసి పెడితే కూడా దాంట్లో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ చనిపోతాయి. సో కోల్డ్ అండ్ హాట్ కండిషన్స్ విచ్ ప్రివెంట్స్ ద గ్రోవింగ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పెరగకూడదంటే బాగా వేడి వాతావరణం ఉండాలి. అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది మైక్రో ఆర్గానిజం పెరగకుండా. అండ్ దెన్ ఫుడ్ లాంటివి స్పాయిల్ కాకుండా అనేది ఉంటుంది. సో రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ కాజెస్ ద కోల్డ్ అండ్ హాట్ కండిషన్స్ విచ్ క్రియేట్ ద కోల్డ్ అండ్ హాట్ కండిషన్స్. ఈ కండిషన్స్ లోపల ఫుడ్ అనేది స్పాయిల్ కాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అదర్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఇదంతా మీరు 6వ తరగతిలో చదువుకున్నారు. ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్స్ అని, దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఇన్ 6th క్లాస్. ఫస్ట్ ఫుడ్ లెసన్ లోపల ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఊరగాయలు అని అంటాం కదా, చింతకాయ కారం, మామిడికాయ కారం, నిమ్మకాయ కారం అని, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద పికిల్స్. సో పికిల్స్ లోపల ఫుడ్ ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఏం వాడతాము? సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్ వాడతారు, బాగా ఉప్పు నూనె వేస్తారు. ఎందుకంటే యూజింగ్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్ విచ్ ప్రివెంట్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అవి ఏం చేస్తాయంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పెంచవు. ఒకవేళ మైక్రో ఆర్గానిజం పెరిగితే ఏమవుతుంది? పికిల్స్ కూడా పాడవుతాయి. ఎప్పుడైనా పికిల్స్ పాడైనాయి అంటే అర్థమైంది, సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్ సరిగ్గా యూజ్ చేయలేదని అర్థం. సో టు ప్రివెంట్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ గ్రోవింగ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, సో వీఆర్ యూజింగ్ ద సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్. ఈవెన్ ఫిషెస్ ప్రిజర్వేషన్ ఆల్సో వి మే యూజ్ ద స్మోకింగ్ అండ్ దెన్ సాల్ట్. ఉప్పు చేప అంటారు కదా, చేపలు ఉప్పులను ఇది చేస్తారు, పొగబెట్టి కూడా ఇది చేస్తారు. అండ్ దెన్ జామ్లు జెల్లీలు తయారు చేస్తాం, బ్రెడ్కి తింటారు కదా జామ్స్, దాని లోపల ఏం తయారు చేస్తారంటే షుగర్ పల్ప్ వాడతారు. ఈ షుగర్ పల్ప్ వాడడం వల్ల అది మనకు ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. అండ్ ది వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫిషెస్ డ్రైయింగ్. చేపను బాగా ఎండబెడతారు చూడండి, డ్రైయింగ్ అంటే బాగా ఎండబెట్టాడు, ఎండబెడితే చేప కొన్ని రోజులు ఉంటుంది. వెజిటేబుల్స్ను కూడా ఎండబెడితే ఉంటుంది చూడండి. ఏం వెజిటేబుల్స్? మామిడి ఉంటాయి కదా చూడండి, మామిడి ముక్కలు ఉంటాయి కదా, మ్యాంగో ముక్కలు, అవి బాగా ఎండబెడతారు. అవి ఎప్పుడైనా మనం వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాసెస్. అదే అట్టంటే పాడైపోతుంది. బాగా ఎండబెడితేనంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మొయిశ్చర్ అంతా పోతుంది కదా, ఆ డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ వల్ల మనం ఎక్కువ రోజులు వాడుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్స్. సో పికిల్స్ ప్రిజర్వ్ చేయాలంటే ఏమవసరం? సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్. సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్ వాడడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద గ్రోవింగ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పెరగకుండా ఆపుతుంది. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? ఫుడ్ విల్ బి స్పాయిల్డ్ విచ్ లీడ్స్ టు ద పాయిజనింగ్. దానివల్ల విషతుల్యంగా మారుతుంది. సో ఫిషెస్ సాల్ట్ అండ్ స్మోకింగ్, జామ్స్ అండ్ జెల్లీస్ షుగర్ పల్ప్ను వాడతారు, వెజిటబుల్స్ ఫిషెస్కు డ్రైయింగ్ వాడతారు. సూక్ష్మజీవులు ఏం చేస్తాయంటే ఆహారాన్ని కుళ్ళింపజేసి విషతుల్యం ఏం చేస్తాయి, అది తింటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సూక్ష్మజీవులు అతి చల్లని అతివేడి ప్రదేశాల్లో పెరగవు కాబట్టి, చల్లని ప్రదేశం అంటే రిఫ్రిజిరేటర్, వేడి ప్రదేశం అంటే మరిగించడం. మీరు ఇంజెక్షన్ కానీ లేకపోతే ఓవెన్లు ఉంటాయి చూడండి, ఎగ్ పఫ్లు అవి ఇవి పెడతారు బేకరీ లోపల ఓవెన్లు, అది కూడా వేడి ప్రదేశం కింద వస్తుంది. సో పాలన్ లాంటి మరగబెట్టే ఉంటుంది, దాని గురించి ముందరుంది కాబట్టి నేను చెప్పలేదు. సో అటువంటి మెథడ్స్ అన్నీ కూడా సూక్ష్మజీవులను పెంచకుండా ఉంచడానికి చేస్తారు. ఇంకా ఆహారం నిల్వ చేపలైతే ఉప్పు, పొగబెట్టడం వాడతారు. జామ్ జెల్లీలు అయితే చక్కెర పాకం ఉంటుంది. కూరగాయలు చేపలైతే ఎండబెట్టడం ప్రాసెస్. పచ్చళ్ళు, రకరకాల పచ్చళ్ళు ఉంటాయి. ఊరగాయలు అంటారు కదా, ఊరగాయలు, పచ్చళ్ళు, మామిడికాయ కారం, చింతకాయ కారం, నిమ్మకాయ కారం, ఇంకా రకాల, ఇప్పుడైతే అన్ని రకాల కూరగాయలు కూడా పెడుతున్నాం. సో ఉప్పు నూనె వాడతారు. ఈ ఉప్పు నూనె వాడడం ద్వారా అవి ఇది కాకుండా ఉంటుంది. సో అబౌట్ ద పాశ్చరైజేషన్, పాలను వేడి చేస్తారు చూడండి, దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ను పాశ్చరైజేషన్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద లూయిస్ పాశ్చర్. ఇన్ ఈజ్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పాశ్చరైజేషన్.
దీన్ని కనుక్కున్న వ్యక్తి ఎవరంటే లూయిస్ పాశ్చర్. సో ఆయన పేరు మీద దీన్ని పాశ్చరైజేషన్ అంటారు. ఇంకొకటి లూయి పాశ్చర్ కనుక్కున్నది ఏంది, రెబీస్ ఉంటుంది కదా, కుక్క కాటు వల్ల వచ్చే వ్యాధి రెబీస్కి వ్యాక్సిన్ కూడా కనుక్కున్నాడు, లూయి పాశ్చరే కనుక్కున్నాడు. చాలా కనుక్కున్నాడు ఈయన. సో పాలు మనం తెచ్చిన తర్వాత కానీ పిండిన తర్వాత కానీ ఏం చేస్తాం, బాగా బాయిల్ చేస్తాం. బాయిల్ చేసి చల్లార్చి ప్రిజర్వ్ చేస్తాం. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద పాశ్చరైజేషన్. పాశ్చరైజేషన్ అంటే మిల్క్ ఈజ్ హీటెడ్ అప్ టు 72 degrees. సో 72 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు మిల్క్ని వేడి చేసి 15 నుంచి 30 నిమిషాలు అట్లా వేడి చేయాలి. వేడి చేయడం అంటే ఉత్తుత్త అని కాదు, ఒక 15 నుంచి 20 నిమిషాలు 30 నిమిషాలు వేడి చేయాలి. చేసి అండ్ సడన్లీ చిల్లుడు, దాన్ని చల్లగా చేయాలి. చేసి అప్పుడు ఆ దగ్గర మనం ఒక దగ్గర స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే పాశ్చరైజేషన్ అని అంటారు. దాన్ని పాశ్చరైజేషన్ అని చెప్పి అంటారు. సో ఈ పాశ్చరైజేషన్ ద్వారానే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ, పాలను ఎక్కువ కాలం దీర్ఘకాలం పాడు కాకుండా ఉండే అవకాశం. వాళ్ళ పాలను మీరు అట్లా వేడి చేయకుండా ఉన్నారనుకోండి, అవి ఇమీడియట్గా పాడైపోతాయి, ఖచ్చితంగా అవి పాడైపోతాయి. సో దాన్ని ఏమంటామంటే HTST అని అంటాం, హై టెంపరేచర్ షార్ట్ టైం. హై టెంపరేచర్ షార్ట్ టైం అంటే 72 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ను 10-15 నిమిషాల లోపల చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని హై టెంపరేచర్ షార్ట్ టైం అని చెప్పని అంటాం. సో కొద్దిసేపు ఒక తొందరగా వేడి చేసి మళ్ళీ ఇది చేస్తున్నాం కాబట్టి HTST అని అంటారు. వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ పాశ్చరైజేషన్ లోపల HTST అనేది ఒక మెథడ్. సో ఈ వేడి చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు నీళ్ళని వేడి చేసుకొని తాగాలంటారు చూడండి, బాయిలింగ్. Because it prevents causing any diseases through the microorganisms. From the process of boiling, we will kill the microorganisms. So this is observed by the Lazzaro Spallanzani. So Lazzaro Spallanzani is the scientist name. He first proved that microorganisms are killed by the boiling. నీళ్ళను కానీ పాలను కానీ వేటిని కానీ వేడి చేస్తే, బాయిలింగ్ చేస్తే మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ చచ్చిపోతాయని కనుక్కున్న వ్యక్తి లాజారో స్పాలన్జానీ. ఇట్లా మిల్క్ను హీట్ చేసి చల్లగా చేస్తే ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు అని కనుక్కున్న వ్యక్తి లూయిస్ పాశ్చర్. ఎంతకాలమైనా ఆపవచ్చు అనేది కనుక్కున్నది లూయిస్ పాశ్చర్. సో డాక్టర్స్ కూడా స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ వాడతారు. ఇప్పుడు అంటే అంత ప్లాస్టిక్ వచ్చినాయి, యూజ్ అండ్ త్రో ఇంజెక్షన్స్ వచ్చినాయి. కానీ గతంలో ఇంజెక్షన్ చాలా అందరికి ఇచ్చేటోళ్ళు. ఏం చేస్తారు, ఒకరికి ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకొకరికి బాయిలింగ్ చేసేది, ఒక బాయిలింగ్ వాటర్లో పెట్టేది. సో బాయిలింగ్ వాటర్ అనేది ఇది స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్. సో మెటీరియల్ డిప్డ్ ఇన్ బాయిల్డ్ వాటర్, దట్ ఈస్ ద స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు. సో స్టోరేజ్ అండ్ ప్యాకింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడనో యాపిల్స్ ఉంటాయి, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంటాయి, అవి మన దగ్గరకు వస్తాయి. ఇట్లా రావడానికి ఏం చేయాలంటే ఒక దాపెట్టే మెకానిజం, స్టోర్ చేసి ప్యాకింగ్ చేసే మెకానిజం కూడా ఉంటుంది. సో దోస్ ఆర్ ద మెకానిజమ్స్ ఆఫ్ ద స్టోరేజ్ అండ్ ప్యాకింగ్. ఎక్కువ రోజులు రావాలంటే, నిల్వ ఉండాలంటే ఆ ప్రాసెస్ లాంటివి వాడాల్సినటువంటి అవసరం. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ద డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ద హార్మ్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈ ఈ రకమైనటువంటి అంశాలు ఉంటాయని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మనం సూక్ష్మజీవులు ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని, యూజెస్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం మొన్న నేర్చుకున్నాం. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీటెడ్, ఫెర్మెంటేషన్, మెడిసినల్ యూజ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం, దట్ ఈస్ ద యాంటీబయాటిక్స్ లైక్ పెన్సిలిన్, అండ్ దెన్ వ్యాక్సిన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేసే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, కంపోజిట్ ఫిట్ గురించి లైట్గా మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడుకొని, హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, దాని లోపల ప్యాథోజన్స్ అంటే ఏంది, వెక్టర్స్ అంటే ఏంది, డిసీజెస్ హ్యూమన్స్లో ఏమొస్తాయి, దానికి ఎలాంటి వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్నారండి, ప్లాంట్స్